नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं मिस्टर प्रोफेसर या यूट्यूब चॅनल मी स्वागत करतो. दिस इज द व्हिडिओ लेक्चर नंबर 27 फ्रॉम द रोटेशनल डायनामिक्स previous year question, and both the examples are from the Maharashtra CET. The first one is from 2019 and the second one is from 2022. Clear? Now see, we will move to the solution for the first numerical. Okay, what they have given. The first numerical with the figure: a thin metal wire of a length L and a uniform linear density Q is bent into a circular coil with O as a center. Okay, they have given one thin uniform metal wire having a length L and uniformly density. The density of the rod throughout the rod is uniform. Clear? It means that okay, uniform. Okay, non-uniform. If you part this pen marker, okay, if you see the white portion having a uniform density, okay, after the left hand side of the white portion you can see the density is non-uniform. Okay, it is getting less. Now see, सेंटर. ओके, बघा जो काही वायर होता तीन वायर त्याला सर्क्युलर लूप म्हणजे तो जो काही तीन वायर होता त्याला बेंड केला, सेंटर फॉर्म झाला, सेंटरचं रेडियस सर्कल फॉर्म झाला, सर्कलचे रेडियस ओ, रेडियस आर दिलेले आहे. ठीक आहे. The moment of inertia of the coil about the axis x prime. Okay, the axis is touching to the ring. Okay, or I can say the tangent. Okay, tangent वर आपल्याला काढायचं आहे. बघा ही झाली रिंग तयार. Okay, if a thin metal wire is bending into the circular coil, that circular coil behaves as a ring. Okay, therefore you should know the moment of inertia of the ring passing through its diameter and that axis lying in that plane of द रिंग. ओके, म्हणजे रिंगला बघा आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुठे विचारलं, हे रिंग आहे. ओके, रिंगच्या ओके म्हणजे या रिंगपासून एक ॲक्सिस पास झाला. ठीक आहे, मग आपल्याला रिंगच्या सेंटरच्या किंवा रिंगच्या डायमीटरमधून जो काय ॲक्सिस पास होते त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया माहिती पाहिजे. देन युझिंग द पॅरलल ॲक्सिस थेरम वी कॅन इझिली फाइंड आउट. ओके, बट द ॲक्सिस शुड बी लाय इन दॅट प्लेन और दॅट ॲक्सिस इज एक्झिस्ट इन दॅट प्लेन, नॉट परपेंडिक्युलर टू दॅट प्लेन. क्लिअर? फक्त एक गोष्ट लक्षात आलं पाहिजे. ओके, आता बघा सेंटरपासून समजा डायमीटरपासून जर एखादा ॲक्सिस जात असेल रिंगमधनं तर त्याच्यासाठी मोमेंट ऑफ इनर्शिया राहते सेंटर mr² डिवायडेड बाय 2. ठीक आहे, किंवा माहिती नाही राहिला तरी आपण इझिली फाइंड आउट करू शकतो की इफ आय कन्सिडर अ रिंग having axis x and y, okay, and this is a z axis which is perpendicular to the plane. एक्स आणि वाय ॲक्सिस प्लेनमध्ये लाय करताय आणि झेड ॲक्सिस परपेंडिक्युलर. ठीक आहे, देअरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉंग एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉंग वाय इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉंग झेड. दिस इज अकॉर्डिंग टू द परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम and you can see the moment of inertia along x and y will be the same because the two axes which are lie in a plane. Therefore 2 times the moment of inertia of x equals to moment of inertia of z. Therefore moment of inertia of x equals to, and what is the moment of inertia of a ring where the axis passing through the center and perpendicular to the plane? What is mr². ठीक आहे, आणि जर 2 इकडे आला तर 2 झाला. हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स काय झाला म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स म्हणण्यापेक्षा सेंटर घेऊन घ्या आता. ठीक आहे, म्हणजे याची व्हॅल्यू किती झाली mr²/2. ओके, बाय युझिंग द परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम यू कॅन इझिली फाइंड आउट. क्लिअर? नाउ वी ओके म्हणजे हा जो काही होता आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉंग सी बाय युझिंग द पॅरलल ॲक्सिस थेरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ x प्राइम इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉंग सेंटर प्लस mh². ठीक है, therefore you know the moment of inertia mr² divided by 2 plus m. h is nothing but the perpendicular distance between the two axes, that is nothing but r². Okay, therefore now see multiplying 2 on the base, therefore base is becomes 2, therefore 2 plus 1 3mr². Clear? 3mr²/2. But there are no options in the way of 3mr²/2. Okay, what they have given, they have given the density. Okay, and the density for the okay, this is the thin metal wire is nothing but the one dimensional. Okay, therefore density for the one dimensional mass per unit length, density for second dimensional mass per unit area, density for three dimensional mass per unit volume. The metal wire they have given which is in a one dimensional, therefore density becomes a mass per unit length, therefore mass becomes q into l. Therefore in place of mass you can put q into l because you can see the options, their options are in terms of q and l. Okay, now see there are in the 4 options they have given, there are the no terms of radius, therefore we have to convert the radius
Okay, now see, if I have a metal rod and that metal wire and bending into the circle, therefore the length of the wire becomes the circumference of the circle. Therefore the length of the wire becomes the circumference of the circle. Okay, now see, from here I can put the value of r l upon 2 pi. Therefore by keeping those two values in this, therefore 3 by 2, what is the value of m? Q into l. What is the value of r? We want r square, therefore l square q into l, therefore l square divided by 4 pi square. Therefore this becomes 3 q l cube 8 pi square. Therefore 3 q l cube 8 pi square. 3 q l cube divided by 8 pi square. Therefore the option number first one will be the correct one. खूप काही गोष्टी चेक केला. पहिला तर तुम्हाला परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम माहिती पाहिजे, त्याच्यानंतर पॅरलल ॲक्सिस थेरम माहिती पाहिजे, त्याच्यानंतर तुम्हाला डेन्सिटी फॉर्म्युला यूज करून मास आणि रेडियस कसं कन्वर्ट करायचं, त्याच्यानंतर लेंथ ऑफ दॅट गिवन मेटल वायर, ओके, बिकमिंग द सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्क्युलर लूप आफ्टर बेंडिंग. ओके, देन फ्रॉम वेअर यू कॅन फाइंड द रेडियस अँड युझिंग द डेन्सिटी फॉर्म्युला यू कॅन फाइंड द मास. क्लिअर? या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला माहिती पाहिजे, तेव्हाच तुम्ही फायनल आन्सरपर्यंत जाऊ शकता. अदरवाईज इट इज नॉट पॉसिबल. याच्या लक्षात? ओके, भरपूर साऱ्या गोष्टी चेक केला आणि हा क्वेश्चन खरंच म्हणजे या क्वेश्चनची जी काही क्वालिटी आहे त्या नीट लेवलच्या एक्झामसोबत मॅच होण्यासारखी आहे, जो क्वेश्चन महाराष्ट्र CET 2019मध्येच विचारला आपल्याला. याच्या लक्षात? जो क्वेश्चन महाराष्ट्र CET 2019लाच होता, त्या क्वेश्चनची लेवल जर बघितलं तर खरंच नीट एक्झामसोबत मॅच होण्याच्या लायकीची आहे. ओके, बघा, पॉज करून नोट डाऊन करा. नाउ वी विल मूव टू द सोल्युशन फॉर द सेकंड न्यूमेरिकल. बघा आता सोल्युशन फॉर द सेकंड न्यूमेरिकल. A square frame ABCD is formed by 4 identical rods, each of mass m and length l, full stop. This frame is in the xy plane such that the sides AB coincides with the x-axis and the side AD along y-axis. The moment of inertia of the frame about the x-axis. The question is from 2022. Okay, they are saying that there are the 4 identical rods forming a frame. Okay, A, B, C and D. Clear? Okay, now see, they have given the conditions. Okay, they have given the condition. The square frame having a ABCD, okay, is formed by the 4 identical rods, each of a mass m and the length l. This frame is in the xy plane. Okay, this is the x coordinate and this is the y axis. Therefore this is xy plane. Okay, I mean to say that the frame is exist in the xy plane. Okay, what's they have given here, and the side AD along such that the side AB coincide with the x-axis. The side AB coincide with the x-axis. इथं लक्षात, म्हणजे AB साइड x-axis सोबत coincide झालाय आणि AD along the y-axis and AD ओके along the y-axis. ज्या गिवन कंडिशन दिल्या तसं घ्यायच्या. त्याच्यात AB तुम्ही y सोबत घेतला आणि AD x सोबत घेतला असं चालणार नाही. त्यांनी जे म्हटलं ते द्यायचं. ओके, अँड दे आर आस्किंग टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फ्रेम ओके along the x-axis. ओके, बघा एकदम सिंपल आहे, एकदम सिंपल. ओके, सगळ्याची लेंथ किती आहे? एल. सगळ्यांचा मास किती आहे? mm. क्लिअर? बघा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉंग एक्स ॲक्सिस फॉर दिस फ्रेम. ओके, बघा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AB प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया BC प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉंग DC प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉंग AD. बस, दॅट्स इट. याचं लक्षात बघा. आता बघा, एक्स ॲक्सिस भोवती मोमेंट सगळ्या रॉडचे काय घ्यायचे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक आहे, बघा, AB रॉड एक्स ॲक्सिस भोवतीच आहे आणि एक्स ॲक्सिस भोवती फिरत आहे, त्याच्यामुळे जे काही परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे ती किती आहे? 0. त्याच्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉंग AB किती झालं? 0. ठीक आहे, त्याच्यानंतर पहा, AD आणि BC साठी सेम येते. AD आणि BC साठी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कसं आहे ते? सेम. बघा, हा रॉड झाला. रॉड त्याच्या एका, बघा, हा झाला एक्स ॲक्सिस, हा झाला रॉड. ओके, त्याच्या एका एंड पासून रॉड काय करत आहे? परफॉर्म करत आहे. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ॲट द एंड. ओके, रॉडसाठी हे तर लक्षात, रॉडसाठी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ॲट द एंड किती राहायला पाहिजे? बघा बघा, आता इथं आपल्याला पॅरलल ॲक्सिस थेरम यूज करावा लागतो. बघा, हा झाला रॉड, हे झालं सेंटर, हे झालं एंड. आपल्याला बघा, हा झाला रॉड. ओके, ह्या एंडवर पाहिजे, इथून फिरता येईल तो. ठीक आहे, त्याच्यामुळे इथं सेंटरसाठी राहते ml²/12. ओके, इथं डिस्टन्स किती आहे? L/2. ठीक आहे, देअरफॉर बाय युझिंग द
parallel axis theorem, ml square by 10 moment of inertia along the center plus mass डिस्टन्सचा स्क्वेअर देअरफॉर एल स्क्वेअर डिवायडेड बाय 4. ठीक आहे, इथं 3 खालीवर जर मल्टिप्लाय केली इथं 12 आलं, हे झालं 4 ml स्क्वेअर देअरफॉर 4 एव्हर 3 देअरफॉर ml स्क्वेअर बाय 3 देअरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड ॲट द वन एंड देअरफॉर ml स्क्वेअर बाय 3. म्हणजे इथं काय पुट करू ml स्क्वेअर बाय 3 प्लस इथं काय पुट करू ml स्क्वेअर बाय 3. ठीक आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉंग द डीसी. ओके, डीसी किती अंतरावर आहे, एल अंतरावर, त्याच्यामुळे काय लिहू शकतो मास आणि परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती आहे एल, एलचा स्क्वेअर. ठीक आहे, 3 सगळ्यांसाठी कॉमन करून टाकू आपण, इथे 3 मल्टिप्लाय करू. ठीक आहे, देअरफॉर 3 4 5 देअरफॉर 5 टाइम्स ml स्क्वेअर. ओके, अरे ऑप्शनच मोडून टाकला मी. या लक्षात इथं जो काही क्वेश्चन होता महाराष्ट्र CET 2019चा त्याच्यामध्ये एक ऑप्शन 100% राहणार ml स्क्वेअर बाय 3. घाईघाईत मी मोडण्यात आला तो क्वेश्चन. व्हॉट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्रेम अबाउट द एक्स ॲक्सिस 5/3 टाइम्स ml स्क्वेअर. या लक्षात अशा वेळेनं जर तुम्ही एक्झाम्पल म्हणजे याच्यातले दोन्ही क्वेश्चन जर तुम्ही बघितले, दोन्ही क्वेश्चनची जी काही क्वालिटी होती ते नीट एक्झामसोबत मॅच होण्यासारखीच होते ॲज इट इज. या लक्षात हाही क्वेश्चन म्हणा किंवा याचा पहिला जो काही क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह केला जिथं आपल्याला मास आणि रेडियस इन टर्म्स ऑफ क्यू आणि एल आपल्याला चेंज करावं लागेल. याच्या लक्षात जर तुम्हाला उपक्रम आवडत चालला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग. सी इन द नेक्स्ट व्हिडिओ.